जो अज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि पति पत्नी नूं खर्चा देण तो किस तरह बच सकता है। इस संबंध दे विच जो भी डिफेंसिस लैणियां ने, जिस तरह कोर्ट दे विच गवाही करानी है तो की सबूत देने हैं तां जो जिहड़ा पति है खर्चा देण तो बच सके। मेन बेसिक जिहड़ा मुद्दा अज दी वीडियो दे विच यही होएगा अते इस नाल संबंधित जिहड़े वेरीअस आसपैक्ट्स ने उन्हां बारे मैं चर्चा करांगा, उन्हां बारे तुहाडे नाल गल करांगा। क्योंकि हुण कचहरियां दे विच है जिहड़ी परिवारक झगड़ियां दी मुकदमेबाजी जिहड़ी है बहुत ही वध चुकी है अते दिन ब दिन इन्हां दे विच वाधा हुंदा जा रहा है। ते इन्हां दे संबंध विच आम जनता दे विच सही जानकारी ना होण करके उन्हां नूं गलत गाइडेंस मिलती है अते गलत ख्याल मिलते हैं जिन्हां दा कोई आधार नहीं हुंदा। इस करके मैं जिहड़ा है ये वीडियो बनाउण दा उपराला कीता है। जदों पत्नी पति ते खर्चा लैण वास्ते केस कर दिंदी है उस दे विच की डिफेंस लैनी है, कोर्ट दे विच किस तरह जाना है, किस तरह गवाही करानी है अते किहड़े सवाल पत्नी नूं पुछे जाण तां जो जिहड़ा पति है खर्चा देण तो बच सके। इस तो पहलां मैं ये दसना चाहता हाँ कि जिहड़ा परिवारक जीवन है ये समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जिहड़ा परिवार चलदा है वो आपस दे विच प्यार भरोसा ते विश्वास के सहारे चलता है। जे आपस दे विच प्यार भरोसा या विश्वास नहीं है तो वो जिहड़ा परिवार है वो उजड़ जाता है अते उस दे विच खुशियां नहीं रहिंदियां। इसे करके मैं जे चाहना हाँ जे पति पत्नी दे आपस दे विच कोई मतभेद पैदा हो गए हैं तो उन्होंने वो आपस दे विच बैठ के मिल के उन्होंने दूर कर लैण या किसी सियाणे सूझबूझ इंसान नूं विच पा के अपने हालातां दे मुताबक जेकर पति पत्नी इकट्ठे रह सकते हैं तां भी, जे इकट्ठे नहीं रह सकते तां भी, तां उन्हां नूं जिहड़ा है सुलझा लैण। क्यों कचहरियां दे विच जिहड़ी है इंसानां दी बहुत खज्जल खुआरी हुंदी है अते नाल ही पैसा ते वक्त बहुत बर्बाद हुंदा है। सब तो जिहड़ी वधिया गल है वो ये है कि आपस विच या किसी नूं विच पा के उस जिहड़ा तुहाडा आपस दा मसला है उसनूं सुलझा लो। कचहरियां दे विच दोने धिरां नूं जिहड़ी है खज्जल खुआरी मिलेगी, पैसे की बर्बादी होएगी अते वक्त की बर्बादी होएगी। जो मैं चाहता हाँ वो तुहाडा ना हो। क्यों कचहरियां दे विच दोने धिरां नूं हर इंसान नूं खज्जल खुआरी मिलती है, पैसे की बर्बादी मिलती है अते वक्त बर्बाद होंदा है। मैं ये नहीं चाहता कि तुसी कचहरियां दे विच बिना मतलब तो अपना जिहड़ा है वक्त बर्बाद करो, पैसे बर्बाद करो ते खज्जल खुआर होवो। इस करके आपस दे विच मिल बैठ के जो तुहाडा फैसला हो जाए उसनूं चलाते रहो। हुण मैं जिहड़ी मेन बेसिक गल करन लगा हाँ वो है खर्चे की गल। जिहड़ी है पत्नी किहड़े किहड़े कानून के तहत खर्चा जिहड़ा है अपने घर वाले तो वसूल कर सकती है तो उस दे संबंध विच केस कर सकती है। पहलां तां ज़्यादातर जिहड़ियां पत्नियां सी खर्चा जिहड़ा 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा दी एक्ट के तहत करदियां सन। उस तो बाद फिर जिहड़ा है डोमैसटिक वायलेंस आया जिसनों कहते हैं प्रोटैक्शन ऑफ ए वूमन फ्रॉम डोमैसटिक वायलेंस एक्ट वो आया जिस दे तहत पत्नी जिहड़ा है खर्चा वसूल कर सकती है। इस तरह स्पैशल मैरिज एक्ट बनया होया है जिस दे तहत भी जिहड़ी है पत्नी खर्चा वसूल कर सकती है। इन्हां तिन्नां एक्टां दे तहत पत्नी किहड़े धर्म नूं बिलोंग करती है, किहड़ी कम्यूनिटी दी है, इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। किसी भी कौम की होवे, किसी भी धर्म की होवे, पत्नी इन्हां एक्टां दे तहत जिहड़ा है खर्चा वसूल कर सकती है। इसे तरह ही जिहड़ा है हिंदू मैरिज एक्ट बनया है जिस दे तहत अगर धिरां दा आपस दे विच इस एक्ट दे तहत हिंदू मैरिज एक्ट दे तहत कोई केस चलदा है तो उस केस दे चलदे दरम्यान भी जिहड़ा है पत्नी खर्चा वसूल कर सकती है अते मुकदमेबाजी का जिहड़ा खर्चा है वो भी पत्नी जिहड़ी है मंग सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक होर जिहड़ी खासियत है वो ये है कि इस एक्ट के तहत पति भी खर्चा क्लेम कर सकता है जेकर उसके कोल आमदन का कोई साधन नहीं है तो वह गरीबी विच रह रहा है अते उसकी जिहड़ी पत्नी है वो काम करती है तो उसके कोल आमदन का साधन है। तो सिर्फ एक यही एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट जिस दे तहत जिहड़ा है पति नूं भी हक मिल जाता है कि वो पत्नी तो खर्चा क्लेम कर सके। शर्त सिर्फ इन्नी है
कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਫਾ 24 ਔਰ 25 ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 25 ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਲੀਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 125। ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 125 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਬਰਡਨ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਾ 125 ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਡਲਟਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਫਟੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਤੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਲਫ ਖੇਡੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ, ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਢਾਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,
ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵੱਧ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਮਹਿੰਗੇ ਘੜੀਆਂ, ਕੜਾ, ਚੈਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀ ਦੇਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਕਦੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦਬ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਡਿਲੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੇਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਫਾ 9 ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਾ 9 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਧਾਰਾ 125 ਸਬ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਰਜਨੀਸ਼ ਵਰਸਸ ਨੇਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੈਟਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 340 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 340 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟਮ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਜਾਵੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬਰਡਨ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਜੁਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੱਥ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।